गुजरात में आगामी स्थानीय स्वराज्य चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी आप ने वापी में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर तीखे और गंभीर आरोप लगाए। इसुदान गढ़वी ने आरोप लगाया कि गुजरात में खुलेआम शराब की होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन आंख मूंद कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार ड्रग्स पकड़े जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे साफ है कि नशा माफिया पूरी तरह बेखौफ होकर काम कर रहा है। वापी में केमिकल और टैंकर माफिया का बोलबाला। वापी को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए इसुदान गढ़वी ने कहा कि शहर में केमिकल माफिया और टैंकर माफिया सक्रिय हैं। कई औद्योगिक इकाइयों में अवैध रूप से बोरिंग कर केमिकल का निस्तारण किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। विकास कार्यों पर उठाए सवाल। उन्होंने आरोप लगाया कि वापी में पुलों के निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहे हैं, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वर्षों से भाजपा का शासन होने के बावजूद आम जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। गुजरातनी जनता होय એને બેઝિક સુવિધા મળવી જોઈએ ને એમાં પાણી મળવું જોઈએ ને ઘરે મળવું જોઈએ। આજે ટેન્કર છે ને મોંઘું પડે, સાંભળજો। આજે એ જ વ્યવસ્થા તમે નર્મદાથી કરી શકો છો, ભાઈ કેમ નથી કરી શકતા? પહોંચાડી શકો છો। નર્મદાની પાઇપલાઇન નાખી દો ને શુદ્ધ પાણી આપો યાર, કેમ નથી આપતા? इस बार भी होता कांग्रेस मैंने पहले पूरा सुन लीजिए, कांग्रेस और आपको दोनों को पूरे कैंडिडेट नहीं मिलते, तो क्या इसकी संभावना है कि दोनों? मैंने पहले ही कहा, आपने मेरा आंसर नहीं सुना होगा। तब आम आदमी पार्टी 14 साल का बच्चा था, अब नवयुवान हो चुकी है और आम आदमी पार्टी उगतो सूरज है, कांग्रेस डूबी गયેલો सूरज है, भाजप अस्त तरफ જઈ રહેલો सूरज છે। એટલે અમને 52 મળશે, મજબૂત 52 માત્ર નહીં, અમે 12,000 કેન્ડિડેટ ઉભા રાખવાના છે ગુજરાતમાં। મજબૂતાઈથી ચૂંટણી લડીશું અને આગામી 15 દિવસમાં તમે જોશો અહીંયા હું મજબૂતાઈથી સભા કરું છું। આમ આદમી પાર્ટી કરેંગે, इसको प्रयास जारी है। आम आदमी को बतौर मिलने वाले हैं और एंटी बीजेपी है वो भी अब आम आदमी को मिलने वाले हैं। बीजेपी से लोग त्रस्त है, लेकिन कांग्रेस पसंद नहीं, इसलिए बीजेपी राज कर रही है। फॉर्म में क्राइटेरिया है ऑलरेडी। आपने वो 8,000 का जिक्र किया, मीटिंग मोहल्ला वाला, उसमें वापी में कितनी मीटिंगें आपने करी? 4 मीटिंग 4 की, अभी 25 कर देंगे अगले 10 दिन। आगामी समय में 15 दिवस में अमरी जो उम्मीदवारों सिलेक्शन कमिटी अमे डिक्लेर करवाना छे, ए लोग पण अहींया विजिट करशे, उम्मीदवारों की पसंदगीओ करशे। साथे साथे जे चूंटणीलक्षी एक करवुं, लोकोनी समस्याओं जाणवी, लोकोने पोते कई समस्या आम आदमी पार्टी मान लो कि महानगरपालिका बने तो लोग कई समस्या ईच्छे से कि मुक्ति थाय। आज 30 वर्षथी टेंकर राज त्या वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भाजपना फंड ने आपे छे, पर जो ई ज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वापी में जो खर्चो करे भाजप फंड न लीए अने एटलो ज रूपियो जो वापी ने आपे, टेंकर माफियाओनुं राज चाली रह्युं छे। आनाथी आ इश्यू ने घर घर सुधी पहोंचाडवानुं अने अमे कहेशुं कि भाई लोको आम आदमी पार्टी पर एकवार विश्वास मूके। आम आदमी पार्टी पंजाब में आवी तो पूर्ण साफ थयुं छे मने नहीं कही शकीए, पण नशा मुक्तमांथी घणी अंशे अत्यारे नशा मुक्त पंजाब बन्युं छे। तो आ ज रीते अहींया दारूना प्रश्नों है वापीवासीओ। तमे जुओ दमण अने सेलवास जे वापीनी विजिट करी छे अने मने पूरो विश्वास है कि आगामी महानगरपालिकामां आम आदमी पार्टी संपूर्ण सीटों पर मजबूताईथी चूंटणी लड़शे। હવે સવાલ એવો છે કે દર વખતે ચૂંટણી આવે ત્યારે જ આમ આદમી પાર્ટી મેદાને આવે છે, એ પહેલાં લોકોના મુદ્દા કેમ નથી ઉપાડતું? ચૂંટણી સમય જ કેમ આવે? नहीं એવું નથી, અમે સતત લડતા રહીએ છીએ। અમે તમને આશ્ચર્ય થશે, અત્યારે લગભગ 2 મહિનાની અંદર આખા ગુજરાતમાં 8,000 મહોલ્લા અને ગામ સભાઓ કરી છે। જિલ્લા તાલુકા આવનારી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી આવી રહી છે, જેમાં વાપી પણ મહાનગરપાલિકા તરીકે જાહેર થઈ છે। ત્યારે આજે મારી મુલાકાત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને અનુલક્ષીને થઈ છે। આજે અમે કાર્યકર્તાઓ સાથે, અમારા હોદ્દેદારો સાથે મીટિંગ કરી છે અને આગામી ચૂંટણીમાં કઈ રીતે ઉતરવું, રણનીતિ કરવી અને આગામી 15 દિવસ પછી અમારી ઉમેદવાર સિલેક્શન કમિટી પણ ડિક્લેર થશે
અને એ પણ અહીંયા મુલાકાત લઈને ઉમેદવારોની સિલેક્શનની પ્રોસેસ પણ કરશે. તમે જો ઘણા વર્ષોથી લગભગ 3 ટર્મથી વધુથી ભાજપનું શાસન છે મહાનગરપાલિકા એટલે નગરપાલિકા જ હતી. તમે જો 30 વર્ષથી ગુજરાતમાં શાસન છે, 11 વર્ષથી કેન્દ્રમાં શાસન છે, ટ્રિપલ એન્જિન કહો કે ચોપલ એન્જિન કહો, પરંતુ આ એન્જિન સંપૂર્ણપણે ખાડે ગયું છે. ડીઝલ ડબલ ઉપાડે છે એટલે પ્રજામાંથી ચૂસવાનું કામ અત્યારે ભાજપવાળા કરી રહ્યા છે. વાપીમાં અત્યારે ટેન્કર માફિયાઓના કારણે પાણીની સમસ્યા ત્યાંની ત્યાં છે. પાણી નથી મળી રહ્યું સાહેબ. આટલા વર્ષના શાસન બાદ શુદ્ધ પાણી ન મળી રહે તો ભાજપને શું ઘાસ કાપવા માટે લોકો મત આપે? અને એટલા માટે આમ આદમી પાર્ટી મજબૂતાઈથી તમામ સીટો ઉપર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી લડવાની છે. તમે જુઓ, ટેન્કર માફિયાઓના અત્યારે ટેન્કર રાજથી વાપીને મુક્ત કરાવી છે. પોલ્યુશનનો પ્રશ્ન ખતરનાક છે, રોડ રસ્તાનું અને ડ્રેનેજનો પ્રશ્ન પણ ખતરનાક છે. બ્રિજ બને છે, બ્રિજ બનતું જ રહે છે, બ્રિજનું કામ જ પૂરું નથી થતું. આખા વાપીવાસીઓ રોજ ટ્રાફિકની સમસ્યાથી પીડાઈ રહ્યા છે અને ભ્રષ્ટાચાર ચરમસીમાએ છે. બધાએ સીટો ભાજપને આપવા છતાંય વાપીની સુરત છે દિવસે ને દિવસે બદસુરત થતી જાય છે. એટલે હું વાપીની જનતાને પણ કહેવા માંગીશ કે બહુ થયું હવે ભાજપ. ભલે આપણે ભાજપના કાર્યકર્તા પણ હોઈએ, પણ જો આ જ ભાજપ આપણા 700 કરોડના બજેટને એના ઘર ભેગું કરતી હોય અને તમને ને મને મરવા માટે છોડી દેતી હોય, સારું પાણી પણ શુદ્ધ ન આપી શકતી હોય, સારી હવા પણ ન આપી શકતી હોય, તો આ ભાજપને મત આપીને આપણે આપણા બાળકોનું ભવિષ્ય પણ ખતરામાં નથી મૂકવું, આપણું હેલ્થનું પણ ભવિષ્ય ખતરામાં નથી મૂકવું, અને સાથે સાથે આપણું જમીર પણ ભાજપને ડર તો લાગવો જોઈએ કે આ પ્રજા હવે જો કામ નહીં કરીએ તો મત નહીં આપે. જમીર પણ આપણે ખતરામાં નથી મૂકવું. એટલે આગામી સમયમાં આમ આદમી પાર્ટી મજબૂતાથી ચૂંટણી લડશે. અમારા તમામ આગેવાનો પદાધિકારીઓ સાથે પણ આજે અમે મિટિંગ કરી છે, હોદ્દેદારો સાથે પણ મિટિંગ કરી છે, અને આગામી સમયમાં વાપીના એક સોસાયટીમાં આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ મિટિંગો કરશે, મોહલ્લા મિટિંગો કરશે, ડોર ટુ ડોર કરશે, લોકોના પ્રશ્નો સાંભળશે, સાઇન કેમ્પેન કરશે. અને એક એવી પાર્ટી છે આમ આદમી પાર્ટી જે લોકોના ઘરે જઈને પૂછશે કે તમારી પ્રશ્ન શું છે અને મહાનગરપાલિકામાં તમે શું ઈચ્છો છો કે આમ આદમી પાર્ટીની મહાનગરપાલિકા બને તો તમારે શું સમસ્યા છે જેનો અમે ઉકેલ કરીએ.